Пожалуйста, присаживайтесь. Интересно. Или уже там, можете там регистрировать, как вам занято. Давайте вместе с вами. Вот, Юрий Константинович, привет. Там поближе. Ну давайте поближе. Давайте, если вы стоите. Пойдемте с вами. Как дела? Кто из наших, кто потерялся, не видите? Ladies and gentlemen, we are starting. Дамы и господа, мы начинаем. Şakasını da tekrar kırgan
Please welcome Mufti of the Republic of Tatarstan, Камил Хазрат Самигуллин. Поприветствуем Муфтия Республики Татарстан, Камиля Хазрата Самигуллина. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق أنزلته وبحق نزل، اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا. اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. آمين. الحمد لله رب العالمين. Is the most valuable resource in our world. It is transient, and therefore this makes it as very important to manage it efficiently. Time combines the past, present, and future. Our past is 10 years of joint economic projects. The creation of the international platform for cooperation between Russia and the Islamic world. The guarantor of friendship and trust. Our present is people from across the globe who came here to make specific decisions, the signing of mutually beneficial contracts. Now is the time to ask ourselves, why are we here? What will we do? And how many new projects and partners will we find? Our future is the result of how we will use the time that we have this day. Today is the time to move forward and create. Today we welcome you at International Economic Summit, Russia Islamic World. Kazan Summit 2019. Please welcome the moderator of the plenary session, Andrew Bryant, best-selling author, leadership coach. Поприветствуем модератора пленарного заседания, автора бестселлера, тренера по лидерству Эндрю Брайанта. Assalamu alaikum. Меня зовут Andrew Bryant. You may be wondering, who is this bald guy? And is that all of the Russian language that he knows? And why would he be a moderator here in Tatasan? My work and my passion is developing leaders and leadership teams and leadership cultures.
through my coaching, writing, and speaking. Tatasan believes in educating and training leaders for the present and the future. When I was invited by Talia Milina, head of the Tatasan Investment Development Agency, I therefore willingly accepted the invitation to be part of this very important mission. I am English by birth. I am Australian by passport, and I am Singaporean by residence. I moved to Singapore in 2004, originally to develop the leadership in Singapore Airlines, and then when I realized that Singapore was the gateway to Asia, I decided to stay. Now, I have learned that Tatasan is the gateway to Russia. And who knows, maybe I have found a new home. And therefore, will have to learn to speak some more Russian. But it is now my esteemed task to welcome to stage our esteemed panel. Please come to stage Rustam Minyakhanov, President of the Republic of Tatasan. Nitamir Shaimi, State Councillor of the Republic of Tatasan, UNESCO Special Envoy for Intercultural Dialogue. Ilyas Umakhanov, Deputy Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. His Excellency Datu Kujafar Kushahari, Secretary General of the D8 Organization for Economic Cooperation. His Excellency Sheikh Abdul Rahman bin Mohammed bin Rashid Al Khalifa, President of the Supreme Council for Islamic Affairs of the Kingdom of Bahrain and a member of the royal family. Datuk Seri Mohammed Redwan bin Mohammed Yusuf, Minister of Entrepreneur Development of Malaysia. Rifat Hisajikli Oğlu, President of the Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey. Mohammed Reza Zonusi Motlak, Chairman of Direct Investment Group. And Abdilia Belatak, Secretary General of the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions. Please welcome our esteemed guests. Found the chairs, gentlemen. Good. Thank you, sir. Excellent. Now that we have welcomed our distinguished guests, I would like to welcome all of you, distinguished participants, to the Russia Islamic World Kazan Summit 2019. I've spoken at many international events, and after delivering a session on leadership here yesterday, I was impressed by the open hearts, inquiring minds, and warm welcome of Tatasan. My only regret is that we do not have any gender diversity in our panel today. Maybe next year, inshallah. Today, we have more than 3,000 people here from 72 countries and 38 Russian states. And you have an opportunity to attend over 50 sessions. And why are you here? Because Tatasan is the right place to be if you want to explore peace and prosperity. We've lost two speakers. That's okay. I think we noticed the empty chairs. Okay. So, it is my great honor to start the proceedings by inviting. No, I'm fine, man. It's not anything. All right. So, please, now that we have welcomed our existing guests, so it's my honor to invite the President of the Republic of Tatarstan to give
our opening address. Please, to the podium, Mr. President. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, кадрлы дуслар, в эти дни Республика Татарстан вновь большим удовольствием принимает ежегодный международный экономический саммит «Россия и исламский мир». Искренне рады видеть среди его участников наших давних и новых партнеров, а также новых друзей. Позвольте мне огласить приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина. Участникам 11-го международного экономического саммита «Россия и исламский мир». Дорогие друзья, сердечно приветствую вас по случаю открытия столицы Татарстана очередного 11-го международного экономического саммита «Россия и исламский мир». Мусульманские страны – традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне. С удовлетворением отмечаю, что наши связи в экономической сфере также развиваются весьма динамично, становятся все более разнообразными. Вам предстоит обсудить актуальные вопросы, касающиеся наращивания торгового, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также координации усилий в решении многих острых социальных проблем. Важно подумать о том, как сделать систему международных экономических отношений более справедливой и взаимовыгодной, свободной от диктата и недобросовестной конкуренции. Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и плодотворными, помогут наметить новые перспективные совместные проекты и инициативы и, конечно, послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами. Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго. Владимир Владимирович Путин. В этом году Казань саммит впервые проходит в новом международном выставочном центре Казань-Экспо. Надеемся, что эта площадка станет удобным и гостеприимным домом для нашей работы, обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала, налаживания деловых контактов. Мы признательны федеральным и региональным органам власти, нашим почетным гостям, зарубежным партнерам, дипломатическому корпусу, представителям религиозных конфессий, представителям общественности и средств массовой информации и, конечно же, деловым кругам из многих стран, с которыми мы вместе укрепляем атмосферу доверия и создаем среду для новых точек роста на пути экономического и технологического сотрудничества России с исламским миром. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание взаимодействию с мусульманскими странами. По его инициативе в 2005 году Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. В текущем году эта авторитетная международная организация отмечает 50-летний юбилей со дня основания. С большим удовольствием поздравляю всех со знаменательной датой и желаю Организации исламского сотрудничества, ее руководству и членам дальнейших успехов в работе на благо всех стран и народов. Аплодисменты. Юбилей 50 лет. Сегодня
исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики. По оценке экспертов, суммарный объем его активов оценивается более чем 4,5 триллиона долларов США. Через 5 лет он должен увеличить почти до 7 триллионов. Динамично развиваются исламские финансы, различные халяльные секторы, продукты питания, туризм, мода, мультимедиа, развлечения, медицина, косметики и другие направления. Исламские финансовые механизмы, рынки и отрасли привлекают все больше деловых кругов в Европе, Северной Америке и Азии. Сегодня мы активно работаем над расширением экономических связей с исламским миром. Дубайский экспортный центр является нашим партнером по продвижению специалистов в области подготовки специалистов в области продвижения халяльной продукции на экспорт. Порядка 50 татарстанских предприятий аккредитованы по производству продукции халяль для внутрироссийского рынка. Для выхода на внешний рынок необходимо получить международную сертификацию. Это требует совместной работы с федеральными органами власти. Халяль-экспорт должен стать важной составляющей наших внешних поставок. Площадка Казань-Саммит позволяет нам ежегодно оценивать уровень развития в России исламской экономики, вырабатывать рекомендации по дальнейшему продвижению в этом направлении. Среди ключевых тем программа нынешнего саммита «Исламские финансовые партнерские банки», индустрия халяль, молодежная дипломатия, экологическая безопасность, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия проходят выставки Russia Halal Expo, Invest Expo, Всероссийский форум индустриальных парков. Также впервые в дни саммита проводится международный фестиваль мусульманского кино. Мы ждем новых интересных дискуссий на Казанском форуме молодых предпринимателей и сессии молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. За прошедшее с предыдущего Казань-саммита продолжилась активная работа по взаимодействию с нашими зарубежными партнерами в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Продвижение в нашей стране совместно с группой Исламского банка развития, Сбербанком, Внешэкономбанком и Акбарсбанком исламских финансовых услуг. Изучение передового опыта в области исламского финансирования. Создание в Татарстане Российского центра исламской экономики. Совершенствованию инфраструктуры по поддержке является всемирное содействие процесса дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласование позиций по основным международным проблемам с упором на расширение экономического сотрудничества. За прошедший период состоялись наши визиты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Тунис, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Визиты и встречи на высшем уровне создают хорошие возможности для формирования в странах мусульманского мира достоверной картины положения ислама и мусульман в России. Укрепление экономического сотрудничества нашей страны и исламского мира. В июне текущего года планируется презентация группы Министерства иностранных дел России. В предстоящий год необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций из мусульманских стран в российские регионы, подготовка кадров в области исламских финансов, изучение и использование положительного опыта других стран в области исламской экономики. Уважаемые дамы и господа, уважаемые Тадры-Дуслам, в завершение своего выступления хочу пожелать участникам форума успешной и продуктивной работы, реализации новых совместных проектов. Благодарю за внимание. Ихтивар разрешен. Рахмат. Thank you, Mr. President. I should say spasiba, or I understand rahmet is thank you in the Tatarstan language. In leadership, we know that